चाणक्य संपादकीय आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज संपादकीय एक रोचक कहानी आरंभ करिया। थरे जंगल एक मईसी जीवन भय दौड़ थाए। ताकू देखी गछ उपरे बसीथिबा हनुमाकड़ बुले आसी पचारला, मईसी भाई कहीं दौड़ुछु? मईसीर उत्तर थिला, राजांकर गाई गणना चलछि। हनुमाकड़ पचारला, गाई तो गणना चलछि, तू तो मईसी, तू कहीं दौड़ुछु? मईसी कहला, भाई राजार लोक माने मते गाई कोई जदि गाई भितर गणना करदेबे ताले मते निजुकु निर्दोष प्रमाणित करिया गाई नुहे बोली प्रमाणित करिया सर्वनिम्न 20 रु 30 वर्ष लगी। तेणु सेई भୟରେ मु दौड़ी पड़े जाऊँ आत्मरक्षा करी। दर्शक बंधु, यही कहानी पक्षरे एक सामाजिक वार्ता रही। यही कहानी कहबार तात्पर्य आम देशर विचार विभाग विलंबित न्याय प्रदान पाई अनेक समय समालोचनार सरव्य पलटि जाए। तार ज्वलंत उदाहरण है बिहार एक सद्य घटना जहाँ सभ्य समाज पाई विशेष समालोचनार खोराक जोगाई। दर्शक बंधु, बिहार वैशाली जिले में घटी घटनाटी भारतीय न्याय व्यवस्थार दीर्घकालीन विलंबर एक ज्वलंत उदाहरण। यह हेउची 84 वर्ष वयस्क वृद्ध दीप राय कहानी, जहां को एक आक्रमण मामलें दीर्घ 34 वर्ष पर कोर्टरू दंड मिली। घटनाटी 1992 मसीहा मे मास 10 तारिख में बिहार वैशाली जिला अंतर्गत राघोपुर ब्लॉकर जुड़ाभनपुर ग्राम में घटी। दीप राय और अदालत राय परिवार मध्य जमीबाड़ी बंटन विवाद नहीं मान मतांतर चली आसुला। घटना दिन गोरु बांधिबा एवं घर सामने रास्ता को नहीं दुई पड़ोशी मध्य एक साधारण विवाद देखा देइथिला। एही विवाद उग्र रूप नेउथिला जेतेबेले दीप राय एवं तांका परिवार अन्य सदस्य माने अदालत राय और तांका परिवार लोकमानंको उपरे काच खंड फिंगिवा सह तांका पत्नी को अस्त्र शस्त्र सह माड़ मारिथिले और गुली मध्य चलाई मारिदेवाकू उद्यम होइथिले। एही आक्रमण रे अदालत राय और तांका पत्नी गुरुतर भाव आहत होइथिले मध्य सौभाग्यवशत बंची जाइथिले। अदालत राय अभियोग आधार रे पुलिस दीप राय, तांका भाई जगदीश राय, नरेश राय, नागदेव राय एवं नाकेश्वर राय एमती 5 जन विरुद्ध रे आईपीसी 307 जहाँकि हत्या उद्यम, 147 दंगा, 148 मारात्मक अस्त्रशस्त्र सह दंगा हटाइबा पई योजना करिबा एवं आर्म्स एक्टर विभिन्न धारा रे मामला रुजु करथिला। तदंत पर पुलिस 1993 मसीह कोर्ट रे चार्जसीट दाखल करथिला। सेतेबेले दीप रायंकर बयस प्राय 50 वर्ष थिला। या भितर 34 वर्ष विचार चली। एही सुदीर्घ समय मध्य अभियुक्त माने जामिन रे जेल मुकुली घरे रोकथिले। 4 जन अभियुक्तंकर और अभियोगकारींकर मध्य देहांत होई सारिछि। मात्र यही मामला चालू रही। तेबे शुणानी सरिया परे वैशाली जिलार अतिरिक्त जिला तथा दौरा जज एक मनोज कुमार तिवारी यही मामलार चूड़ांत राय प्रदान करी समस्त 5 जन अभियुक्तों दोषी साब्यस्त करथिले। कोर्ट अन्य 4 जन अभियुक्तों 10 वर्ष सश्रम कारादंड शुणाई। मात्र सेमानंकर देहांत हो जाइथिबारु तांका विरुद्धर आबेटमेंट बा मामला रद्द करा जाइथिला। मात्र 84 वर्षीय वृद्ध दीप राय बयस और स्वास्थ्य अवस्था को देखी कोर्ट तांकु मात्र 3 वर्ष सश्रम कारादंड प्रदान सह 25,000 टंका जुरिमाना आदेश देइथिले। नियम अनुଯାयी तांकु जेल न पठाई सही कोर्ट जामिन प्रदान करथिले एवं तांकु एही राय विरुद्ध रे ऊपर कोर्ट रे अपील दाखल करिया पई सुजोग प्रदान करा जाइथिला। तेबे दीप राय और तांकर संपर्कीय माने को सहारा रे कोर्ट रु फेरुथिया बेलर वीडियो और तांका विरुद्ध रे दशंधि धरी चलीथिबा मामला को नहीं सोशल मीडिया रे समालोचना पाई बेस खोराक जोगाई। यह भाइराल हेबा परे आम देशर न्यायिक प्रक्रिया को लोक माने अनेक प्रकार ट्रोल करुछंती।
এই ভিডিଓ ଅନେକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିବା ସହ ଆମ ଦେଶର ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛି। ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅପବାଦ ରହିଛି ତାହା ସତ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ବୟସର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା କଥା ତାହା ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମିଳିବା ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମନ୍ଥର ଗତିକୁ ଯାଉଥିବାର ଦର୍ଶାଉଛି। ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଏଡ୍, ବା ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ସହ ସମାନ। ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଶେଷରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଉପଭୋଗ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରକୁ ଆସ୍ଥା ତୁଟିଯାଏ। ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ ଗଲେ କେବଳ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ଆଇନରେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସିଧା ନିଜେ ତାର ଫୈସଲା କରିଦେବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହିତ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଘଟି ଯାଇପାରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ଖସିଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେବଳ ପୀଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ ପ୍ରିଜନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଜେଲରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଜା ଅବଧି ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲରେ ବିତାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନବିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଟେ। ନ୍ୟାୟ କେବଳ ମିଳିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ତାହା ସଠିକ ସମୟରେ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ବା ମେଡିଏସନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଓ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ବିଚାର ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିବା ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁଡିସିଆଲ ଡାଟା ଗ୍ରିଡ୍ ବା NJDG ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ସମ୍ପ୍ରତି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତବର୍ଷର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଅଧସ୍ତନ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 4.88 କୋଟି ବା 48.8 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେୱାନୀ ମାମଲା ବା ସିଭିଲ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1.11 କୋଟି, ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ବା କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 3.77 କୋଟି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 93,000ରୁ ଅଧିକା ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ 64 ଲକ୍ଷ ବା 6.4 ମିଲିୟନ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 4.18 କୋଟିରୁ 4.9 କୋଟି ମାମଲା ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶର ମୋଟ ମାମଲାର ପ୍ରାୟ 85% ଅଧିକ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ସ୍ତରରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବା ପରେ ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଅନେକ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଇନର ଅଡୁଆ ସୂତା ଭିତରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ମାମଲା ସରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଚାରାଳୟର ଅଭାବ, ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ବିଚାରର ବିଳମ୍ବର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଇନର ଗରିମା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ସହିତ ସଠିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରିଡ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୁରିଡ୍ ବା ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଚକ୍କରରେ ଆଇନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ହଡ଼ବଡ଼ ବା ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହ ଦିଆଯାଉଥିବା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟକୁ କବର ଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ମାମଲା ଶେଷ କରିବା ଆଶାରେ ନିଆଯାଉଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟାୟର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର। ଏହାର ତର୍ଜମାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ମାତ୍ର ବିଳମ୍ବରେ ମିଳୁଥିବା ନ୍ୟାୟ ଯେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅପରାଧ ଘଟାଇ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଏବେ
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଅନେକ ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଜି ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।